일상의 끝. 여행이 시작되는 설레임과 떨림이 공존하는 공간. 이곳은 공항입니다. 공기에 사람의 감정이 떠돈다면 설레임 농도가 가장 진할 것만 같은 곳. What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Business or pleasure? Business. Just visiting. Shopping? It's a pleasure. 하지만 이곳은 입국 심사 까다롭기 그지없는 뉴욕 JFK 공항입니다. 크라코지아에서 온 빅터도 이 공항에 도착했습니다. 그런데 여권에 문제가 생긴 것 같습니다. Please follow me. I'm Frank Dixon. I'm the director of Customs and Border Protection here at JFK. Anyway, it seems that while you were in the air, there was a military coup in your... 영어가 통하지 않는 빅터는 날벼락 같은 이 상황을 전혀 이해하지 못합니다. So the potato chips are Krakosia, represents the Liberty Rebels. 쿠데타로 국가가 전복되어 여권의 효력이 상실된 이 비극의 남자는 아직 사태 파악이 되지 않았나 봅니다. You have no legal right to enter the United States, and I have no legal right to detain you. Where do I buy the Nike shoe? 모두에게 난감한 상황. 현재 이 남자의 발이 닿을 수 있는 유일한 곳은 This is the International Transit Lounge. These are food vouchers. You are not to leave this building. America is closed. 그런데 익숙한 음악 소리가 들립니다. Trying to make inroads to a peaceful resolution. The flag of Krakosia was torn down. The presidential palace and the parliament building. 이제서야 사태를 파악한 빅터. 소리가 들리는 TV를 찾아 공항을 헤맵니다. Last night, a military coup overthrew the government of Krakosia. The public lounge is downstairs. 이곳에서도 야속하게 쫓겨납니다. 여유가 넘치는 사람들 틈에서 홀로 마음속 전쟁이 일어난 빅터. 가여운 이 남자를 도와주는 이는 아무도 없지만 이 남자는 돕습니다. 하지만 선의를 베풀다 유일한 밥줄인 식권마저 다 날려버리고 맙니다. Food document. Food document. Excuse me. Stop it. I have an opening next Tuesday. Tuesday. Okay, goodbye. 우선 낯선 이곳에서 내 공간을 찾아야 합니다. 리모델링 계획 중이라 비어있는 공간을 용케 찾아낸 빅터는 모든 것이 불편한 이곳에서 발뻗을 공간을 만들어내고 터프하게 불을 꺼버립니다. 하지만 한순간에 나라를 잃어버린 이 남자의 불안감이 느껴집니다. I'm nominating you to take my place. Starting today, you will assume the duties of acting field. 반면 국장 승진을 앞둔 프랭크는 공항 환경을 완벽하게 조성하고 싶습니다. 하지만 생전 경험하지 못한 이례적인 매뉴얼이 되어버린 빅터. Why is he still here? You released him, sir. You put him there. Why the hell doesn't he walk out the doors? Why doesn't he try to escape? At 12 o'clock today, the guards at those doors are going to leave their posts. America, for 5 minutes, is open. Have a nice life, Mr. Nikorsky. 빅터 스스로 공항 문 밖에 발을 디디기만 하면 미입국자로 체포되는 절차가 이루어질 수 있습니다. 하지만 빅터 또한 공항 밖으로 나가면 일이 커져버릴 수 있다는 사실을 어렴풋이 느꼈던 것 같습니다. 빅터는 자유를 향한 불법 입국자 대신 잔류를 택하며 공항 노숙 생활을 시작합니다. 그런데 배가 너무 고픈 게 문제입니다. 하지만 관찰력이 좋은 빅터가 문제를 해결한 것 같네요. It's Zavorsky. He's figured out the quarters. 티끌 모아 태산. Keep the cheech. 세상에서 가장 달콤한 햄버거로 보상받습니다. 배가 많이 고픈가 봅니다. 능숙해지는 만큼 버거의 크기도 업그레이드 됩니다. 식사가 해결되고 나니 뉴스조차 이해하지 못하는 상황에 현타가 온 빅터. 단어를 비교해가며 열심히 영어를 공부하기 시작합니다. 생각보다 공항 생활에 너무 적응을 잘하는 빅터가 골칫거리인 프랭크는 빅터의 밥줄을 끊기 위해 새로운 업무 담당을 만들기도 하는데요. Transportation liaison in charge of passenger assistance. 육즙 가득한 햄버거에서 다시 크래커 샌드위치로 돌아온 빅터. 그런 그에게 끼니를 담보로 사랑의 오작교 역할을 의뢰하는 엘리케가 있습니다. I do this.
사실 입국 심사관인 토레스에게 마음이 있는 엘리케는 매일같이 입국 심사실에 드나드는 빅터를 통해 토레스의 정보를 너무나 얻고 싶었습니다. 빅터의 끼니는 해결이 되었네요. Why you do this? Nobody read the sign in America. This is the only fun I have. 한편 굽타의 재미에 걸려들어 미끄러진 아멜리아를 도와주면서 아름다운 그녀에게 호감을 갖게 된 빅터입니다. Shoes. Second floor. 하지만 그녀에겐 이미 연인이 있네요. And now you tell me you're going to spend the 4th of July with your wife? 알고 보니 유부남과의 관계로 위태로운 아멜리아가 자꾸 빅터의 눈에 밟힙니다. I know you from someplace. Sensible heels. Payless shoes. Second floor. 그녀에게 자신의 초라한 사연을 밝힐 수 없던 빅터는 Headed for home? No, I delay it. You like Italian food? No, I can't. 황금 같은 식사 제안까지 거절할 수밖에 없는 절망적인 상황에서 어떻게든 돈을 벌고 싶었던 그를 받아주는 곳은 어디에도 없었습니다. 이딴 구직 실패로 상심이 큰 빅터의 눈에 반가운 공사 자재가 들어오고 손이 닿는 대로 일을 하다가 벽체 마감까지 해버리는데요. 황당한 루트지만 능력을 인정받아 경력직으로 채용됩니다. You start 6:30 Monday morning. You give me chop? How much does Navorsky make? $19 an hour. Do you know that's more than I make? 더 나아가 빅터의 낙천적인 성격과 특유의 친화력은 You watch yourself. This guy is here for a reason. And I think that reason is us. 그를 경계하던 공항 사람들의 마음까지 조금씩 열고 있었습니다. 그런데 어느 날 공항에 난동이 일어났습니다. 영어가 통하지 않아 아버지의 약을 사수해야만 하는 이 남자도 공항 사람들도 모두 난감한 상황이었는데 마침 조금씩 양쪽 언어가 통하는 빅터가 긴급 투입됩니다. 부족한 언어 실력을 무기로 센스 있게 기질을 발휘한 빅터 덕분에 What? I not understand. God. You've been reading the immigration forms. The one that says if it's an animal, he doesn't need the medicinal purchase license. Very good, Victor. That's very good. Not you. I want you to ask him who the medicine is for. It isn't for good. 간절했던 아들의 소원이 이루어졌습니다. 사사건건 빅터가 마음에 들지 않았던 프랭크는 폭발하고 맙니다. You go to war with me, and you go to war with the United States of America. And stand in front of this little man. Nobody will die today. Who was it that saved him? 약간의 과장이 섞인 영웅담이 사람들의 입을 타고 Navorsky. 공항 내 모든 직원들의 융숭한 눈빛을 한 몸에 받기 시작한 빅터는 특급 지원을 받기도 합니다. What's her name? Amelia Warren. 우선은 아멜리아의 비행 스케줄을 알아내는 것입니다. When she come back? 3 weeks. 참신한 착장법으로 내 옷을 찾은 것 같습니다. 드디어 D-Day. 불 흐르듯 완벽한 동선으로 활약해준 친구들 덕분에 운명 같은 우연을 연출한 저녁 식사 데이트 신청에 성공합니다. 공항 밖으로 나가지 못하는 빅터를 위한 친구들의 버라이어티한 코스들. 어설퍼도 최선을 다하는 친구들의 모습이 너무나 사랑스럽습니다. 하지만 자꾸 울리는 호출기 때문에 흐름이 끊긴 그녀는 끌려다니기만 하는 자신의 호구 연애사를 고백하고 빅터 역시 자신의 이야기를 하고 싶어졌습니다. I don't wait for flight. I don't wait for meeting. What are you waiting for? 하지만 타이밍에 어긋나고 그녀의 돌발 행동에 함께 동참하며 두 사람은 베일에 쌓인 연대감으로 묘한 분위기가 형성됩니다. Napoleon gave to Josephine when he win Bavaria. 13 days from now. 나폴레옹 역사책을 좋아하는 아멜리아에게 정체를 숨긴 설레임 가득한 약속을 하고 빅터는 자신이 할 수 있는 모든 열정을 쏟아 선물을 준비합니다. 이보다 화려하게 빛날 순 없지만 정작 분수의 기능은 작동하지 않습니다. Shoot. Big water up to sea. Do you know a man named Victor Navorsky?
사실 바로 직전 빅터의 정체를 들은 아멜리아는 빅터에게도 속았다는 생각에 이런 정성이 와닿지 않습니다. Just tell me the truth. Did you escape from an institution? Have you noticed that he hides a can of Planters dry roasted peanuts in his bag? So? Well, what do you make of that? 이제 많은 사람들이 궁금해하던 깡통의 진실이 열립니다. This is jazz. 재즈 거장 베니 골슨의 사인을 받지 못하고 돌아가신 아버지의 이야기를 펼쳐내는 빅터. I promise I will go to New York, find Benny Golson, give him right name to Putin Kim. 이 공항에 머물 수밖에 없는 이유입니다. What are you waiting for? I wait for you. 순수하고 진실된 그의 고백에 마음이 움직인 아멜리아. 조세핀에게 열정적인 구애를 펼쳤던 나폴레옹처럼 아멜리아에게 정성을 다한 빅터지만 타이밍이 어긋난 나폴레옹과 조세핀의 결말처럼 결국 둘은 이루어질 수 없는 관계임을 암시합니다. The war is over. 드디어 찾아온 고국의 평화를 공항 친구들 모두가 함께 축복해주며 기쁨을 나눕니다. A one-day travel emergency visa with your name on it. Just go to New York, find that last name, and put it in the can. I go New York! Come with. 사실 비자 발급을 도와준 사람은 다시 재회한 아멜리아의 파트너였습니다. 잡을 수 없는 인연을 뒤로하고 자신의 꿈을 이루기 위해 일일 비자로 뉴욕행을 강행하려는 빅터. To validate authenticity, it needs to be signed by the supervising officer. 하지만 최고 빌런으로 흑화한 프랭크가 최종 승인을 거절하고 더 나아가 공항 친구들의 해고를 볼모로 눈엣 가시였던 빅터에게 즉시 고국으로 귀국하라는 협박까지 합니다. If you don't get on that plane, Victor, they're all gone. Yes, yes. 친구들의 안위가 더 중요했던 빅터는 결국 즉시 귀국을 선택합니다. You don't have to do this. 사정을 모르는 친구들은 그의 출국을 만류하고 굽타는 유독 실망하고 질책합니다. You make us to think you would walk out those doors, that you'll fight with them. Why don't you fight? The plane is on time. You make me sick! What's wrong with you, man? Settle down. There's something you should know. 알고 보니 이 모든 것이 자신들을 위한 행동이었음을 알게 된 굽타는 자신의 몸을 던져 비행기를 연착시킵니다. I'm going home! 고국으로 추방될 위험을 감수하고 큰 사고를 친 그의 용기에 힘을 얻은 빅터는 처음으로 공항 문 밖 세상을 향해 출발합니다. Victor's leaving. Going for the front door. He's going out to the city. What? 사실 모두가 빅터의 뉴욕행을 함께 꿈꿨었나 봅니다. Okay, everybody in position. Turn around. 빅터를 맡고 싶은 사람이 아무도 없는 것 같네요. Snowing in the city and you're gonna need that. 규율에서 벗어나 자신의 의지로 문 밖을 나가는데 성공하는 빅터. 바깥 공기는 참으로 달콤했고 온 세상이 빅터의 꿈을 응원하는 것만 같습니다. 연인으로 인연이 닿지 못한 아멜리아. 서로에게 멋진 모습으로 기억돼 마지막 인사를 주고받습니다. 이 또한 이들에겐 아름다운 추억으로 남을 것입니다. 드디어 뉴욕 재즈바를 찾은 빅터. You are Benny Golson. Yeah, yes, I am. Yeah. Sign your name, please. Oh, well, can I do it a little later? We have to get started now. Just a minute. Oh, I will wait. Okay. 그럼요. 9개월도 기다렸는데요. 꿈 같은 시간. 마침내 소중한 사인을 받고 집으로 돌아갑니다. Where you want to go? I am going home. 시원섭섭한 빅터의 행복한 미소와 함께 영화는 끝이 납니다. 영화 터미널은 이란 출신의 한 남자가 프랑스의 샤를 드골 공항에서 실제로 19년간 살아온 사연에서 시작된 영화입니다. 오로지 공항에서 숙식을 했다는 모티브만 가져오고 가상국가 크라코지아부터 영화 속 모든 이야기는 스티븐 스필버그 감독이 만들어낸 가공의 세계입니다. 주인공 빅터는 효력이 상실된 여건으로 그 어디에도 발을 내디딜 수 없게 되며 수많은 사람들의 이동 공간인 터미널 속에 갇혀버립니다. 갇혀버린 공간 안에서만 자유로운 이 남자는 공항 터미널을 거대한 주상복합 주거 공간으로 활용하며 판타지한 스토리를 만들어 나갑니다. I
I'm so sorry about what happened last time, asking you out. I'm so used to guys trying to grab my ass at 30,000 feet that when I finally meet somebody who keeps his hands in his pockets, I don't know how to react. So why don't we talk about it over lunch? Oh my God, I can't believe it. I just asked you out again. 갑작스러운 국가의 재난으로 모든 발이 묶여버린 빅터지만 차근차근 의식주를 해결해 나가며 자신의 길을 찾아내고 주변 사람들과 교감하며 행복을 선사해주는 인물입니다. 나를 입증하는 서류들로 무장해야만 통과할 수 있는 공항. I can't do anything without your green entry form. Go to the wall. Next! 처음에는 소통이 전혀 되지 않았지만 얼간미가 아닌 인간미로 섬세하게 캐릭터를 지켜낸 톰 행크스의 연기 또한 고립 전문 배우라는 타이틀의 왕관을 거뜬하게 지켜냅니다. Survival 50-50. You have two stamps. I have chance go New York 50-50. 공항이란 곳은 외교적인 문제가 예민하게 발동할 수 있기에 모두가 초긴장 상태를 유지해야 하는 공간인데 유쾌한 혼란 속에 빠뜨리는 빅터의 무해한 소동극은 영화를 보는 우리 모두에게 따뜻함과 행복을 선사해주기도 합니다. 여주인공과의 찰나와 같은 로맨스는 신기루처럼 사라지고 다시 불륜남에게 돌아가는 설정은 이 동화 같은 영화 속에서 유일하게 현실적인 내용입니다. 공항에 매여 사는 일시적 재난민과 영원한 로맨스를 꿈꾼다는 설정 자체가 구전동화 같은 이야기일 것입니다. 캐서린 제타 존스의 빛나는 외모와 아바타와 가모라 역으로 이제는 너무나 유명한 조 셀다나의 애띤 모습도 영화의 다양한 매력 중 하나로 빛을 내어줍니다. 사실 빅터는 꿈을 위해 9개월간 공항 속에서의 고립을 자처했지만 국장 승진의 꿈을 위해 자기도 모르게 공항 속에 고립되어가는 주인공은 바로 프랭크였음을 느끼게도 합니다. 스스로 갇혀가는 프랭크의 모습이 나의 모습과 연결되는 순간 예기치 못한 씁쓸함을 안겨주기도 합니다. 소박하고도 큰 꿈을 이룬 빅터의 행복한 미소를 바라보며 무엇에 집중하고 어느 방향으로 나아가야 나의 행복을 찾을 수 있을지 생각하게 만드는 영화 터미널입니다.